تو دوستو جیسے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو آج پریس کانفرنس کا، آئیے آپ کو بات بتاتے ہیں جو 26 اپریل کو بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا احتجاجی جلسہ ہونے والا تھا، اسی کا لے کے آج ایک پریس کانفرنس ہوا۔ کل ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، اس ویڈیو وائرل کے بعد آج ایک پریس کانفرنس ہوا۔ تو آپ کو بتاتے چلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی موجودگی میں اور قاری فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس میں کیا گیا، اعلان کیا گیا کہ جس طریقے سے 26 اپریل کو بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں پروگرام ہونے والا تھا، اسی طریقے کا پروگرام ہو۔ قاری فضل الرحمان صاحب کنوینر تھے اور جتنے کنوینر تھے سب کو اسی طریقے سے رہیں گے۔ یہاں پہ آپ کو ایک ہی فریم میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان لوگوں نے پریس کو میں کافی باتیں کی، میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا، اور اس کے ساتھ قمر الزمان صاحب کو بہت سی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس موقع پر یہاں پہ کیا کہا گیا۔ میں محمد جاوید خان، JKV کولکتہ نیوز۔ بنگال بہت بڑی مسلم آبادی کا صوبہ ہے، ہر علاقے سے لوگ آنا چاہتے ہیں، کوئی انڈور اسٹیڈیم اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس لیے ہم لوگ کھلے میدان میں اس پروگرام کو کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب دمک فرماتے ابھی اس 26 اپریل میں جو پیرنٹ گراؤنڈ میں جو پروگرام ہونے والا ہے اس سلسلے پر بیان دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد، بل کے پاس ہونے کے بعد جو وقف ایکٹ بن گیا ہے، اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاجی پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سرپرستی میں اور اس کے مشورے سے ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اس صوبے مغربی بنگال کے اندر بھی انشاءاللہ پروگرام تمام ملی تنظیموں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارکان سے مشاورت کے بعد میں 26 تاریخ کو، اپریل کی 26 تاریخ کو یہ پروگرام کلکتہ میں ہونا طے پایا ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں گے اور اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام اچھے پیمانے پر ہو، زیادہ میں زیادہ لوگ شریک ہوں اور پرامن طریقے پر اس پروگرام کو کرنا ہے۔ اور جہاں جہاں بھی پروگرام الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر وہ پرامن انداز میں پروگرام ہوئے ہیں، تو اس کا جو گائیڈ لائن ہے وہ ہمارے تمام ساتھیوں کو دے دی گئی ہے، اسی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے اس پروگرام کو آرگنائز کریں۔ اور یہ میں تمام صوبے کے تمام ذمہ داروں اور تمام ملی تنظیموں کے نمائندگان اور ان کے ذمہ داران سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں بھرپور حصہ لیں اور اس تحریک کو اور اس احتجاج کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ آج 16 اپریل کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی اور اس کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب تشریف لائے ہیں، اور آج کی یہاں میٹنگ میں پریس کانفرنس میں دونوں حضرات نے بیانات دیے ہیں 26 تاریخ کے پروگرام کے سلسلے میں۔ اس سے پہلے جو اعلان کیا گیا تھا اس میں ترمیم کرتے ہوئے اور اسی پروگرام کو مضبوط بناتے ہوئے جناب صدر نے اس کی توثیق کی کہ وہ پروگرام 26 تاریخ ہی کو متعین جگہ پر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت ہی لوگوں میں جو ایک مایوسی پیدا ہوئی تھی، آج صدر محترم کے بیان سے اور جنرل سیکرٹری صاحب کے بیان سے وہ تشویش دور ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس سلسلے میں پورے امانت داری کے ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ کسی طرح سے کوئی بدعملی، کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں لوگ پریشان ہوں یا ان کو اس سلسلے میں کوئی خدشہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ہم سب ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ذمہ دار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے عہدے میں اس کی خوب سے خوب اشاعت کرے۔ اسی طور پر جو گائیڈ لائن دی گئی ہے ہم لوگوں کو، اس گائیڈ لائن پر ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔
আসসালামু আলাইকুম। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের সর্বভারতীয় শ্রদ্ধেয় সভাপতি হযরত মৌলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী সাহেব और জেনারেল সেক্রেটারি হযরত মৌলানা ফজলুর রহিম মুজাদ্দিদি সাহেব তাদের উপস্থিতিতে আজকে এই প্রোগ্রামের উপরে যে সমস্ত কনভেনার এবং জয়েন্ট কনভেনার ছিলেন সকলকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সকলেই একমত হয়েছে, কোনো দ্বিমত হয়নি, একমত হয়েছেন যে আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ইনশাল্লাহ অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের পক্ষ থেকে সমাবেশ হবে এবং মোদী সরকার ওয়াকফ নিয়ে যে কালা কানুন তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধেই এই সমাবেশ হবে। আমরা সবাই একমত হতে পেরেছি এবং আমাদের মধ্যে যে বিভ্রান্ত আমরা কাল থেকে বলছিলাম সেটা কেটে গিয়েছে, ভুল বোঝাবুঝি কেটে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, এবং পুরো রাজ্য জুড়ে যে প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি সকলের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা প্রস্তুতি বহাল রাখুন। আমাদের হজরতরা আমাদের কিছু মাসওয়ারা দিয়েছেন যে যারা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আসবেন দিতে আসবেন না অনুগ্রহ করে, তারা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ছাড়া অন্য কোনো ফ্ল্যাগ সেখানে নিয়ে আসবেন না, সবাই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ নিয়ে আসবেন। যদি প্লাকার্ড নিয়ে আসেন তাহলে যে প্লাকার্ড নিয়ে আসবেন সেটা ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট রিজেক্ট করার দাবি জানিয়ে এটা নিয়ে আসবেন। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুমতির জন্য ইতিমধ্যে আমরা আর্মির কাছে অনুমতি চেয়েছি। আর্মি আমাদের অনুমতিপত্র দেওয়ার জন্য আমাদের আবেদনপত্র অ্যাকসেপ্ট করেছেন, সেটাকে রিসিভ করে দিয়েছেন। কিছু শর্ত কোর্ট থেকে এফিডেভিট করে দিতে বলেছিলেন, আমরা সেটাও ইতিমধ্যে আমরা আর্মির কাছে দিয়েছি এবং রাজ্য পুলিশের কলকাতা পুলিশের যে হেডকোয়ার্টার জয়েন্ট কমিশনার হেডকোয়ার্টার সেখানেও আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের মিটিংয়ের আবেদনপত্র আমরা জমা দিয়েছি। ফলে আমরা বিশ্বাস করছি, আমরা আশা করছি যে আমাদের প্রোগ্রামের যা যা প্রাথমিক করণীয় আমরা সব করেছি, ইনশাল্লাহ প্রোগ্রাম হবে এবং এটা কেন্দ্রের যে মোদী সরকার যে কালা কানুন করেছেন তার বিরুদ্ধেই এই প্রোগ্রাম হবে। এ নিয়ে অন্য কোনোভাবে আমরা বিভ্রান্ত না। আসসালামু আলাইকুম। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড 26 তারিখে যে ডাক দিয়েছে আমরা সবাই সমর্থন করেছি এবং ফুরফুরা শরীফের আমরা পীর সাহেব পীরজাদারও আমরা সমর্থন করেছি। বাংলার গলিতে গলিতে যেসব বাঙালি আছেন বা বিহারি বা আমাদের যারা অন্যান্য মাঝহাবের যারা যারা আছেন সবাইকে একত্রিত হয়ে আমাদের কলকাতায় ব্রিগেডের সমাবেশে আসতে হবে। এই প্রতিবাদটা হলো আমাদের যে দাবি, মোদী সরকারের যে আইন তৈরি করেছে আইনের প্রতিবাদে আমরা কলকাতায় আসবো। যারা যারা আসবো শান্ত পরিবেশে আসবো, শান্ত পরিবেশে আমরা বাড়ি ফিরে যাব। এটা মাথায় রাখবেন, এই আন্দোলনটা আমাদেরকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে হবে। আর এই আন্দোলনটা আজকে শুধু 26 तारीख নয়, আমাদের লাগাতার করতে হবে। आगामी दिन इंशाल्लाह हम लोग भी दिल्ली जाएंगे, इंशाल्लाह हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ पे जाके हम लोग भी बैठेंगे, वहाँ बैठे हम लोग আমরা প্রতিবাদ করবো, আন্দোলন করবো ইনশাআল্লাহ। অতএব 26 তারিখে আমরা সবাই আসবে, সুষ্ঠু অবস্থায় আসবে, সুষ্ঠু অবস্থায় বাড়ি যাবো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী সাহেব হাফিজাহুল্লাহকে এবং মৌলানা ফজলুর রহিম মুজাদ্দিদি সাহেব হাফিজাহুল্লাহ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে এবং কালকে একটি যে বিজ্ঞপ্তি হয়েছিল 26 তারিখের প্রোগ্রাম নিয়ে, সেটা আলহামদুলিল্লাহ কেটে গেছে। যা ভুল বোঝাবুঝি ছিল আমরা ওটা দূর করে নিয়েছি এবং ইনশাআল্লাহ 26 তারিখে বড় লেভেলের প্রোগ্রাম হবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখবো যে কোনো বিভ্রান্তিতে না গিয়ে আগামী 26 তারিখের প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য সবাই মাঠে নেমে পড়ুন এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড যে গাইডলাইন্স দিয়েছে ওই গাইডলাইন্সকে ফলো করে ইনশাআল্লাহ এই প্রোগ্রাম হবে। আসসালামু আলাইকুম। আগামী 26 এপ্রিল আমরা কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যে সমাবেশের ডাক দিয়েছিলাম তার প্রস্তুতি পূর্ণমাত্রায় একেবারে রানিং চলছিল। বিশেষ কারণে কোনো একটা কারণে হয়তো হঠাৎ গতকালকে আমরা একটু ধাক্কা খেয়েছি, সেটা বুঝপাড়ে নিজেদের ভিতরে হয়তো অসুবিধা হয়েছে। আজকে আমাদের সামনে দেখছেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের একেবারে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা তারা আছেন, হযরত রয়েছেন, আমরা সবাই আছি। এই ব্যাপারটায় কোনো রকমের নতুন কোনো গুজব ছড়ানোর প্রয়োজন নেই, কোনো রকম সন্দেহ করবার জায়গা নেই, কোনো রকমের বিচারিতার কোনো রকমের কোনো প্রশ্ন নেই। সুতরাং যারা সোশ্যাল মিডিয়া একে অপরকে এই সমস্ত ব্যাপারে বিষোদ্গার করছেন, আমি প্রত্যেকটা ভাই বন্ধু মুরব্বীদের কাছে খুব করজোরে নিবেদন করছি, কোনো একজন আরেকজনের সঙ্গে কোনো রকমের বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে না যে
26 এপ্রিল এই সমাবেশ আমরা সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে কিভাবে সফল করব সেই ব্যাপারে সবাইকে পরামর্শ দিতে এবং সবাইকে প্রচার প্রসার করতে অনুরোধ করছি। কলকাতাতে যারা আছেন আমরা খুব শিগগিরই এই ব্যাপারটা টোটাল কিভাবে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়াগুলো কারা মেনটেন্যান্স করবে, স্বেচ্ছাসেবক কারা থাকবে, মাঠের চারপাশে কারা থাকবে, কলকাতার সমস্ত রাস্তাগুলোতে কোন দিক দিয়ে কি ধরনের মানুষ আসবে, স্টেশনগুলোতে কারা থাকবে, এই সমস্ত কর্মকাণ্ড নিয়ে কলকাতার আমাদের পার্সোনাল ল বোর্ডের যে সমস্ত অর্গানাইজাররা আছেন তারা ভাবনা চিন্তা করছেন। আপনারা দূর দূরান্ত থেকে 100, 150, 200 কিলোমিটার দূর থেকে যারা আসবেন তাদের কাছে আমি খুব সবিনয়ের সঙ্গে বলছি, কোনো রকমের কোনো তন্ত্রকতার প্রয়োজন নেই। 26 এপ্রিল কলকাতার বিডিপি প্যারেড গ্রাউন্ডে এই সমাবেশ হচ্ছে, আপনারা আসুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। आप हजरात को जैसा कि मालूम है कि 26 अप्रैल 2025 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो इजलास आम होना था अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मुकर्रर वक्त पे होगा। जो कुछ गलत फहमियाँ हम सबके दरमियान में पैदा हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम और जनरल सेक्रेटरी साहब और सब लोग बैठ के वो तमाम चीज़ें दूर हो गई। अल्लाह का फजल है और अल्लाह का एहसान है कि ये प्रोग्राम 26 अप्रैल 2025 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। আপনারা সবাই জানতে পারছেন যে আগামী 26 তারিখ যে ব্রিগেড সমাবেশ একটা বিভিন্নভাবে মানুষ জানতে পেরেছিল যে হবে না, একটা বিভ্রান্ত তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সেটা নয়, ইনশাল্লাহ এটা হচ্ছে। আমরাও সর্ব দলমত নির্বিশেষে বসিরহাট দরবার শরীফের পক্ষ থেকে আমরাও জানাই যে আপনারা দলমত নির্বিশেষে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে এবং কোনো ফিলিস্তিনি ফ্ল্যাগ এই ধরনের কিছু না নিয়ে অক্ষের উপরে আমরা কিন্তু প্রতিবাদ, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের আহ্বান আমরা সবাই জানাচ্ছি। আপনারা সবাই আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা এখানে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সম্মানীয় সভাপতি, সম্পাদক সহ পশ্চিমবাংলার দায়িত্বশীল বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দের উপস্থিতিতে এবং ফুরফুরা শরীফের সম্মানীয় পীরজাদাদের উপস্থিতিতে এবং ফুরফুরা শরীফের শতবর্ষ প্রাচীন সংগঠন জমিয়ত উলামা বাংলার রাজ্য সম্পাদক হিসাবে বাংলার প্রত্যেক মানুষকে আবেদন করছি যে ওয়াকফ বিল, কালা কানুনকে বাতিল করার জন্য আগামী 26 এপ্রিল কলকাতার ব্রিগেড ঐতিহাসিক সভা হতে চলেছে। সেই সভাকে সফল করার দায়িত্ব বাংলার প্রত্যেকটি মানুষের। সকলের কাছে অনুরোধ করব আগামী দিনে এই ওয়াকফ বিলের মাধ্যমে আমার দেশকে বাঁচাতে, দেশের সংবিধানকে বাঁচাতে, এক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হতে বাংলার অলি গলি থেকে